جس درخت کے نیچے جناب محمد کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موت کی بیعت لی تھی درخت کے نیچے بیٹھ کے، وہ درخت بھی کتنا خوش نصیب ہوگا جس درخت کا ذکر قرآن میں ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس درخت کے نیچے جتنے بھی بیعت کرنے والے ہیں 1400 صحابہ کرام کی جماعت، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ساری جماعت سے راضی ہو گیا۔ اللہ 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 اللہ، پیری مریدی دیکھو، مرید صحابہ کرام ہے، پیر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، خدائی کی قسم، شان جلالی کی قسم، الوہیت کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، جن لوگوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے میں ان سے راضی ہو گیا۔ اور آگے بڑھ کر فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جن لوگوں نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اس وقت بیعت کی ہے، تم نے بظاہر میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، میرے ہاتھ پہ تم نے بیعت کر لی، ید اللہ فوق ایدیہم، میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ تھا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اب مسلمانوں کو تو چاہیے نا ایسا ٹھکانہ، وہ 1400 صحابہ کرام تو جنتی بن گئے، اس درخت کی نا لوگوں نے پوجا پاٹ شروع کر دی، وہیں آ کر سجدے، وہیں آ کر نظر نیازیں، اور کہنے لگے سبحان اللہ یہ وہ درخت کہتی جس کے نیچے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی تھی صلح حدیبیہ میں، تو ایسے درخت کی تو پوجا کرنی تھی۔ جناب فاروق اعظم سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں پتہ بھی نہ چلا، تیرا تو کلیجہ ہل جانا چاہیے تھا میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ کیوں؟ اس لیے صحابہ کرام کا پہاڑوں سے قافلہ گزر رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ایک قافلہ گزرا، وہاں پہاڑوں میں ایک صحابی رہتا تھا، بکری بھیڑ پالتا تھا، اس نے مہمانی کی، دعوت کی، روک لیا، رات رہے وہاں، بکریاں ذبح کی، گوشت پکایا، کھلایا ساروں کو۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ بکریوں والا، بھیڑوں والا صحابی ان مہمانوں کے پاس روتا ہوا آیا، زاروں زار قطار روتا ہوا آیا۔ یہ مہمان صحابہ کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی بات بڑی عجیب ہو گئی، میری ایک بکریا بگیاڑ لے گیا، بھیڑیا میری بکری لے گیا۔ انہوں نے مذاق کیا، کہنے لگے ہوئے رو رو کے دکھا رہا ہے، کئی بکریاں ہمارے لیے ذبح کی ہیں نا، ان کا دکھ میں رو رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، کہ پھر یار رونے کی کیا بات ہے؟ رونا بھی مختلف ہوتا ہے، ایک امیر آدمی، دولت مند آدمی کا کتا مر گیا، وہ بیٹھ کے رونے لگا، اور کسی نے کہا بدبخت کتے کو بھی رویا کریں، کتے کو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا وہ کتے کو نہیں روتا۔ انہوں نے کہا اور کہ رونا تو اس بات کا ہو گیا کہ اسرائیل نے گھر دیکھ لیا، وہ پھر بھی آئے گا یہاں ضرور۔ اسرائیل علیہ السلام گھر دیکھ گیا، صحابی رو رہا ہے میری بکری بھیڑیا لے گیا، بگیاڑ لے گیا۔
उसने कहा यार फिर रोने की क्या बात है, हजारों तेरे पास बकरियां हैं, एक बकरी भेड़िया ले गया तो क्या हुआ, वो और ज्यादा रोए। क्या जो सारे सुभान अल्लाह। उसने क्या बात कही, कहने लगा बकरी को भेड़ को बकरी को नहीं रोता, कई बकरियां तुम्हें खिला दी, रोजाना खिलाता हूं, बड़ी बकरियां ज़िबा करता हूं, बकरी को नहीं रोता। असल में इतने उम्र से बकरियां यहीं पहाड़ों में पालता हूं, आज तक भेड़िया बघियाड़ नहीं ले गया, आज जो बकरी भेड़िया ले गया इससे मालूम होता है जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा उठ गया। अल्लाहु अकबर। आज तक कभी बकरी भेड़िया नहीं ले गया, आज तक कभी नुकसान नहीं किया। मेरे अज्जड़ के करीब करीब बघियाड़ फिरते थे, साथ रहते थे, कभी भी बकरियों को नहीं छेड़ा। आज जो बकरी काट के खाई, बकरी को पकड़ के बघियाड़ ले गया। इत्तला हो गई फारूक आजम जैसे अदल और इंसाफ करने वाले का दुनिया से जनाजा उठ गया। रेडियो नहीं था, वायरलेस सेट नहीं था, टेलीग्राफ नहीं था, टेलीग्राम नहीं था। सहाबा किराम की अकल देखो, समझ देखो, बकरी भेड़िया ले गया, क्या समझ में आई है कि फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे अदल और इंसाफ करने वाले का जनाजा उठ गया। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला कि सुलह हुदैबिया में जिस दरख्त के नीचे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत की थी, उस दरख्त की पूजा पाठ शुरू हो गई। लोग आने लगे नजर नियाज लेके। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और हुक्म दिया इस दरख्त को जड़ों से निकाल कर, बिल्कुल इसको काट कर जड़ें उखेड़ दो इसकी। शुक्र है तुम में से नहीं था वहां कोई, वरना कहता ये फारूक आजम सबसे बड़ा वाबी है। बात भी सही थी। उसी दरख्त के नीचे नबी ने बैठकर बैत फरमाई और उसी नबी के नीचे दरख्त के नीचे 1400 सहाबा ने बैत की। और ऐसा बरकतों वाला दरख्त जिसका कुरान में जिक्र है, जिसका अल्लाह की किताब में जिक्र है, इतना बाबरकत दरख्त है। फारूक आजम ने खड़े होकर सामने कटवाया, जड़ें निकाल कर फेंक दी। क्यों? फरमाया अब यहां शिरक शुरू हो गया। शिरक ऐसा होगा लोग कुरान को ठुकरा देंगे, शिरक को नहीं छेड़ेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। मेरा अर्ज करने का मतलब ये कि एक औरत की औलाद नहीं, अल्लाह ताला से वो औलाद मांग रही है। कुरान में जिक्र करने का मतलब क्या है? अगर मेरे तेरे लिए सबक नहीं, इबरत नहीं, मिसाल नहीं, फिर इस कुरान के पढ़ने का फायदा क्या है? बस लोगों ने एक तरीका बनाया हुआ है कि जी कुरान शरीफ मुर्दों के लिए उतरा है, पढ़ पढ़ के बख्शो और मुर्दे जन्नत में पहुंचते जाएंगे। अल्लाह मियां फरमाते हैं जालिमों इतना बड़ा जुल्म ना करो। ऐलान होता है कि जिंदा मर्द जिंदा औरत के लिए, जिंदा औरत जिंदा मर्द के लिए, बाग जिंदों के लिए, फल फ्रूट जिंदों के लिए, सब्जी तरकारी जिंदों के लिए, हवाई जहाज कार रेल मोटर सारी सवारी जिंदों के लिए, सब्जी तरकारी जिंदों के लिए, कोठी जिंदों के लिए, बंगले जिंदों के लिए, महल माड़ी मकान जिंदों के लिए, बाजार मार्केट दुकानें जिंदों के लिए, तमाम निजामी कायनात जिंदों के लिए। और इतना बड़ा जुल्म ना करो, तमाम चीजें जिंदों के लिए, मेरा कुरान मुर्दों के लिए। इसको मुर्दों के हवाले न करो। मैंने तो ये जिंदों के लिए भेजा है और जिंदा नबी पे नाजिल फरमाया और जिंदा उम्मत को कुरान दिया है। सुभान अल्लाह। लेकिन इसकी परवाह नहीं की जाती। कितनी फिक्रमंद है मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा, रो रही है, झोली फैला रखी है, अर्ज करती है फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम।
میرے مولا قبول فرما، تیری کریمی کا صدقہ مانگتی ہوں، تیری رحیمی کی بھیک مانگتی ہوں، میری اس نظر کو قبول بھی فرما۔ اس کو میرے پیٹ میں جو ہے میں نے وہ تیرے لیے نظر مان دی، میں نے تیرے لیے وقف کر دی، میں اس پہ اپنا کوئی دعویٰ نہ جتاؤں گی۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، سبحان اللہ۔ خیال تھا لڑکا پیدا ہوگا، اللہ میاں لڑکا دے گا، مسجد کی خدمت کرے گا، صفائی کرے گا، ساری عمر جھاڑو پہ لگا دوں گی، ساری عمر اللہ کے دربار میں بیت المقدس کی صفائی میں خرچ کر دوں گی، گھر بلاؤں گی نہیں، وہیں رکھوں گی، وقف کر دوں گی اللہ کے نام پہ۔ آج کل تو وقف کی ہوئی چیز کے لیے بھی کچہری میں جا کھڑے ہو جاتے ہیں، جی ابا جی نے وقف کیتی تھی، میں تو نہیں کیتی، میں انہاں دا پتر ہے، میں واپس لینا چاہنا۔ اللہ کے نام پہ دے کر بھی مکر جاتے ہیں، بہانے بنا لیتے ہیں۔ پریشانی ہوئی تو اتنی بڑی نظر مان لی۔ وہ ایک آدمی کھجور پہ چڑھا، بڑی لمبی کھجور تھی، کمند باندھ کر چڑھا، اوپر بہت اونچا تھا، وہ رسہ ٹوٹ گیا۔ اب نیچے جھانک کے دیکھا تو جہنم نظر آیا۔ توبہ توبہ، اتنا نیچا ہے۔ کہنے لگا یا اللہ، اگر خیر خیریت سے اتر جاؤں 100 روپے تیرے نام پہ صدقہ کروں گا، 100 روپے خیرات کروں گا تیرے نام پہ۔ تھوڑا سا نیچے کو اتر گیا، زمین ٹھیک ٹھاک دکھنے لگی، کہنے لگا 90 دوں گا۔ اور نیچے کو آیا 80 دوں گا، اور نیچے کو آیا 70 دوں گا، تھوڑے۔ اور نیچے کو آیا 60 دوں گا، 50 دوں گا، 40 دوں گا۔ جب بالکل نیچے آیا چھلانگ لگا کے کہتا ہے میں تو ایک ٹکا بھی نہیں دیتا، مجھے کسی نے پکڑ کے اتارا، میں تو خود اترا ہوں۔ میں تو خود اترا ہوں، مجھے کسی نے پکڑ کے تھوڑا ہی اتارا ہے۔ کیا حال ہے ان لوگوں کا، سبحان اللہ۔ کیا ہماری مثال بھی، ایک مولوی صاحب نے سنایا، بڈڑ دا گم ہو گیا ککڑ، بڈھی شودی دا ککڑ گم تھی گیا تو گولے ودی گلیاں وچ، آکھے یا اللہ سائیاں میرا ککڑ لب ونجے، گھٹا دے ساں تیرے نا تے، میرا ککڑ لب ونجے، گھٹا دے ساں تیرے نا تے۔ وہ کہیں بال آکھیا ڈاڈی کیا دی پئی ہیں، ککڑ دا 20 روپے دا، گھٹا 500 روپے دا، کیا کریں گی؟ ککڑ لب کے گھٹا دے سے ایویں ہاتھ ہلا کے آکھن لگی، آکھے چپ کر چپ کرو، ایک واری لب ونجے جیلا کون ہے؟ لبے تو صحیح، دو نخلی چا پڑسا۔ آج ہر شخص کا معاملہ یہی بنا ہوا ہے۔ دلوں میں جھانکو، نظر مارو، اپنے گریبانے میں منہ جھانک کر دیکھو، ہم سارے ایسے ہیں۔ مصیبت آتی ہے، قرآن کہتا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، آرام پہنچاتا ہوں، خوشی پہنچاتا ہوں، کروٹ نہیں بدلتے، 10 بجے تک سوتے ہوئے اٹھتے نہیں، آنکھ نہیں کھلتی۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، جوان بیٹا تڑپ رہا ہو، بچہ ساری رات تڑپے، ماں سرہانے بیٹھ کے بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیتی ہے، تیرے سوا کون ہے، تیرے سوا کون ہے، تو ہی میرا معبود ہے، تو ہی میرا حاجت روا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب بچہ ٹھیک ہو جائے پھر وہی عورت خامن کو کہتی ہے میں نظر نیاز بناونی ہے،
داتا دے دربار سے جا کے وننا کی بال دی میں نظر مننی آئی منت مننی آئی اٹھے جا کے دیونا میں اور لاکھ کہندہ رہے بھی اللہ تو ہر جگہ موجود ہے یہی اللہ کے نام پہ صدقہ کر دے. نو 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 میں تو منت ماننی ہے قبر سے کھڑ کے منڈن دی. مریم علیہ السلام کی والدہ جب پیدا ہوئی حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہے حیران ہے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. حیران ہو کر کہنے لگی یا اللہ میرا تو خیال تھا لڑکا پیدا ہوگا بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی ساری زندگی خدمت کرے گا میرا حصہ مسجد میں برابر پڑتا رہے گا اللہ کے دربار کا خدمت گزار رہے گا. یہ تو لڑکی ہو گئی یہ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کو کیا کروں گی یہ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کو کیا کروں اس کو کیا کروں گی یہ تو لڑکی ہے. اللہ نے جواب دیا واللہ اعلم بما وضعت. اللہ بہتر جانتا ہے جس نے اس کو لڑکی بنایا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. 1000 مردوں سے یہ لڑکی بہتر ہے. ہزاروں مردوں سے یہ لڑکی بہتر ہے. اس سے تو میں اپنے قدرت کے تماشے لوگوں کو دکھاؤں گا نشانیاں دکھاؤں گا. تیرے پیٹ سے یہ جو میں نے لڑکی مریم پیدا کی ہے اور یاد رکھ پیدا ہوتی بات ہے نا تو نے میرے حوالے کر دیے میری نظر ہے میری نیاز ہے میرے دربار میں تو نے دینی ہے. خبردار تجھے اس کا نام رکھنے کا بھی اختیار نہیں نام بھی میں خود رکھوں گا. کبھی قرآن کو سمجھا کرو. آواز آتی ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا. اللہ فرما رہے میں نے رکھ دیا اور یہ ایسی مریم ہے قرآن میں قیامت تک میں اس کا ذکر خیر دنیا زمین پہ پڑھے گی لوگ پڑھیں گے عورتیں پڑھیں گی اس کا ذکر خیر قرآن پہ عرش پہ برابر ہوتا رہے گا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. میں نے اس کا نام حضرت مریم رکھ دیا. اب تو یوں کر اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی میری پناہ میں دے دے میری پناہ میں دے دے. منہ سے کہہ دے اے اللہ یہ تیری نظر ہے اس کی ذریت بھی تیری نظر ہے. سیدہ حضرت مریم علیہ السلام کوئی اور ہوتا تو مکر جاتا بھی بچی کیا کرے گی لڑکی کا مسجد میں کیا کام ہے. وہ آج کل کا دور تو تھا نہیں. یہاں آخری جمعے کو ایک صاحب نے میرے سے بات کی میں اب تک اکیلا بیٹھ کے ہنستا رہتا ہوں. کہنے لگا جی عورتوں کا مسجد میں اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں. میں نے کہا نہیں. کہنے لگا میں نے کتاب میں دیکھا تھا حضور کے زمانے میں عورتیں بیٹھتی تھی. میں نے کہا تو بٹھا کے دیکھ پھر مولویوں کا اعتکاف بھی اور نماز بھی ساری کا بیڑا کر. مسجد اس نے رات دن مسجد میں رہنا پھر اعتکاف کہاں رہیں گے لوگوں کے. حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدائی دور میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے. اہمیت بتانی تھی عظمت بتانی تھی جماعت کی کہ عورتیں بھی آ کر مسجد میں نماز پڑھتی تھی. لیکن جناب فاروق اعظم سارے قید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں منع فرما دیا. فرمایا اب وہ بات نہیں رہی وہ تقوی وہ پرہیزگاری کہاں رہ گئی. اب فاروق اعظم کہتے ہیں ہمارے دور میں تقوی نہیں رہا. اللہ اللہ اب ہم کیا کہیں ہمارے پلے کیا ہے ہمارے پلے کیا رہ گیا. پیٹ میں بچے لے کر
सारी रात VCR देखती है, गाने बजाने सुनती है, सैर तफरी वहां करने जाती है, बेपर्द फिरती है। अब बताओ इसके पेट से मरियम कहां पैदा होगी? गुंडे पैदा होंगे, डाकू पैदा होंगे, बदमाश पैदा होंगे। मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा को फिक्र लगा हुआ है, ये तो लड़की है, मैं अब क्या करूं? फरमाया, अल्लाह कहते हैं जो तूने रो रो के मांगी थी ना, फतकब्बल मिन्नी फतकब्बल मिन्नी, मैंने ये कबूल कर रखी है, तू इसी को बैतुल मुकद्दस में पहुंचा दे। मैंने ये कबूल कर रखी, तेरी नजर तेरी न्याज मेरे नाम की मानी, कबूल ना करो। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बैतुल मुकद्दस में ही छोड़ दिया। हज़रत मरियम मेरे तेरे जैसा हुसैन 100 बहाने बना करके, हाँ जी लड़की जात है, क्या करेगी जी, चलो इतना ही बैठ के अल्लाह अल्लाह करसी, यहीं बैठ के अल्लाह अल्लाह कर लिया करेगी। मकसद तो यही था ना, अल्लाह अल्लाह करना। 100 बहाने निकालते। सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस के मेहराब में एतिकाफ में बैठ गई, एतिकाफ में बैठ गई। ज़करिया अलैहिस्सलाम खालू हैं हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के। 96 साल उम्र गुजर गई। 120 साल उम्र हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की, 96 साल उम्र बीवी की। औलाद कोई नहीं, औलाद कोई नहीं। अंदाजा लगाओ, ना दे 120 साल गुजार दे, ना दे। एक दिन सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीका, सारे कह दो रजी अल्लाह तआला अन्हा, रो पड़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों? फरमाया, आका ना लड़की है ना लड़का है, बच्चा ही कोई नहीं, सारी उम्र तरसती रहूंगी, यूं ही अरमान लेकर दुनिया से जाऊंगी। आप दुआ कर दे अल्लाह पाक कोई बच्चा बच्ची अता फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मैंने की भी और कर भी दूंगा, लेकिन ऐसा एक मसला आज समझ ले, एक मसला आज समझ ले, पैगंबर मैं हूं, आखिरुज़्ज़मान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हूं, इमामुल अंबिया मैं हूं, सारी कायनात का सरदार मैं हूं, सारी मखलूक का सरदार मैं हूं। अल्लाह ने कुरान मुझे दिया, किताब मुझे दी, उम्मत मुझे दी, लेकिन एक बात याद रख, ये औलाद वाला कोटा जो है ना, ये अल्लाह ने अपने पास रखा है, ये मेरे पास भी नहीं है। औलाद वाला कोटा मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास होता तो मैं कितने ना बना लेता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस में बैठी हैं, अल्लाह अल्लाह करती हैं, ना बाजार जाती हैं, ना मार्केट जाती हैं, ना कोई और खाना लेके आता है, ना कोई खुराक का इंतजाम है, ना कोई पहुंचाने वाला है, ना कोई लाने वाला है, ना खुद बाहर निकलती है, ना खुद खरीदती है। ज़करिया अलैहिस्सलाम आए और आके क्या देखते हैं, वो भी बड़े हैरान थे, भी खाते कहां से है। ज़करिया अलैहिस्सलाम खालू हैं, आए तशरीफ लाए, देखते क्या मरियम अलैहिस्सलाम के मुसल्ले पे ऐसे फल पड़े हुए हैं बेमौसम, उन फलों की मौसम कोई नहीं, मार्केट में नहीं है, बागात में नहीं है, और ताजे ताजे फल हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के आगे रखे हैं। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल या मरियम, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ये फल कहां से आ गए? इन फलों की अब मौसम कोई नहीं, मार्केट में नहीं, बाजार में नहीं, बागो बहार में नहीं, इनकी तो मौसम चली गई और अब आने को बड़ी देर है। ये फल तुझे कौन दे के गया? ये कहां से लाई? किस दुकान से खरीद के लाई? कौन से मार्केट से लाई? कौन से बाजार से लाई? बड़ा लंबा पूछगछ की। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने एक ही जवाब दिया, क़ालत
قالت هو من عند الله قالت هو من عند الله میرے خالو آپ تو پیغمبر ہیں، کوئی نہیں لایا، کوئی نہیں دے کے گیا، نہ میں خریدنے گئی، نہ بازار میں گئی، نہ مارکیٹ میں گئی، نہ کسی کو پیسے دے کر کے بھیجا، نہ کوئی نوکر لایا، نہ کوئی غلام لایا۔ قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اور سمجھا دیا مسئلہ، جب وہ دینے پہ آئے پھر موسم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو خالق موسم ہے جس نے موسم پیدا کیے ہیں، جب وہ دینے پہ آئے پھر کائے کا موسم اور کائے کی بہار۔ تم ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا حجت کرتے۔ اللہ والی کی بات تھی، زکریا علیہ السلام فوراً سمجھ گئے، فوراً سمجھ گئے، اور وہیں پہ کھڑے کھڑے پیغمبر نے بھی جھولی پھیلا دی۔ اللہ کے نبی نے، زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی۔ 120 سال عمر ہے، 96 سال بیوی کی عمر ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت مریم نے سمجھا دیا، جب وہ دینے پہ آئے بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہے، بغیر موسم کے دیتا ہے، موسم فصل کی کوئی بات نہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، یا اللہ اے مولا کریم، موسم تو میری بھی گزر گئی، بیوی کی بھی گزر گئی۔ قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ میرے مولا میرا سر ہلنے لگ گیا، میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی، میری جان ہلتی ہے، میری داڑھی سفید ہو گئی، میری بیوی کا سر ہلنے لگ گیا، بالکل کرکری بوڑھی ہو گئی، میں بھی بوڑھا، پر مریم کو بے موسم پھل اگر دے سکتا ہے تو ایک ہمیں بھی بے موسم پھل عطا فرما۔ مریم کا اگر بے موسم پھل دے سکتا ہے تو ایک ہنالک دعا زکریا ربہ، مانگ لیا وہیں، موسم گئی، ہماری عمر بیت گئی، ختم ہو گئی، تیرے نام پہ تیرے دروازے سے میں بھیک مانگتا ہوں، جھولی پھیلاتا ہوں، ہمیں بھی ایک پھل عطا فرما بے موسم۔ اللہ سبحانہ و تعالی بڑا بے نیاز ہے، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام۔ جب تو نے میری مریم کے بے موسم پھل دے کر بے موسم پھل مانگا، جا میں نے تجھے نواز دیا، میں ایک پھل دوں گا، پہلے تجھے بتا دوں اس کا نام بھی میں ہی رکھوں گا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، میں ایک بیٹا دوں گا، یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس کا نام یحییٰ علیہ السلام رکھنا، اس نام کا کائنات میں اس سے پہلے کوئی نہیں آیا۔ انسان بڑا حریص ہے، جب کوئی چیز کا سہارا مل جائے نا دوں گا، پھر جلدی کرتا ہے۔ پھر ایک دن رو کے عرض کر دیا، یا اللہ، یا میرے مولا، کیا کوئی نشانی تو بتا، وہ کب دن آئیں گے، وہ کب وقت آئے گا جو ہمیں بچہ ملے گا، کس طرح ملے گا، کس حال میں ملے گا، جھولی ہماری پھیلی ہوئی ہے، یقین میرا ہے لیکن کوئی نشانی، یقین میرا اچھا نشانی، اب جلدی ہو گئی ہے، اب جلدی ہو گئی ہے۔
فرمایا یہ نشانی ہے جب میں تجھے پھل دوں گا تو 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، تیری زبان نہ چلے گی، سمجھ لینا ابھی اب آ گیا موقع وہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ میں اس نیت سے ذکر خیر کر رہا ہوں ان حضرات کا، پیغمبروں کا، قرآن میں سے، کہ میرا تیرا عقیدہ صحیح ہو جائے۔ مدینہ منورہ میں اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ عیسائی جاسوس آیا اور کہنے لگا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ تیرے پیچھے ہے نا جس کی چھت نہیں، یہ۔ انہوں نے کہا مذاق نہ کرو، تمہارے بادشاہ کا محل پوچھ رہا ہوں، کہ ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتا، خلیفہ ہوتا ہے، کہ چلو خلیفہ صحیح، پر اس کی بلڈنگ تو بتاؤ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ بغیر چھپا ہوا پڑا، ذرا سے کونے پہ کھجور کی ٹہنیاں رکھی ہیں۔ میں نے کہا یار کمال ہو گیا، میں پوچھ رہا ہوں تمہارا حکمراں جہاں رہتا ہے وہ جگہ بتاؤ۔ میں نے کہا ہمارا حکمراں اسی میں رہتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا کرتے ہم۔ گیا اس میں، وہاں کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا بھائی وہ گیا کہاں ہے؟ اگر جی اپنے گھر کے خرچے کے لیے لکڑیاں چننے گیا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، نبی کا سسر، حفصہ کا ابا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے خرچے کے لیے لکڑیاں چننے کے لیے خود باہر تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کس طرف کو گئے؟ کہ یہ راستہ گیا، چل دیا۔ کچھ منزل طے کرنے کے بعد ایک درخت آیا اور جا کے کیا دیکھتا ہے کہ فاروق اعظم سبقید رضی اللہ تعالی عنہ سو رہے ہیں آرام سے چھاؤں میں، پاس کوئی نہیں، باڈی گارڈ کوئی نہیں، حفاظتی دستہ کوئی نہیں، سرکاری غیر سرکاری نیم سرکاری کوئی بھی نہیں، اکیلے سو رہے ہیں۔ عیسائی نے سوچا میرا کام بن گیا، اسے ختم کر دوں، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں۔ تلوار نکالی، قتل کے ارادے سے تلوار کا وار کرنا چاہا، سرانے کی طرف سے شیر ببر اٹھا۔ اب فاروق اعظم تو سو رہے تھے، کہنے لگا آئے مر گیا، آئے مر گیا، آئے مر گیا۔ فاروق اعظم اٹھے، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ یہ شیر کھا رہا ہے، شیر بچاؤ بچاؤ میں مر گیا۔ اس نے کہا بات کیا ہوئی؟ کہ جب میں مدینے آیا تھا آپ کا پتہ کیا، آپ کو یہاں دیکھ کر میں آپ کی زیارت کرنے لگا، شیر مجھے کھانے لگا۔ فرمایا کوئی میل تو کھاتی نہیں بات۔ فاروق اعظم پرے کو ہو گئے، وہ شیر جو خدا نے اپنی قدرت سے اسی وقت پیدا کیا وہ پھر نزدیک آیا۔ انہوں نے کہا بتاؤں گا بتاؤں گا بتاؤں گا، ذرا اسے ہٹاؤ بھی بتاتا ہوں۔ پھر فاروق آ گئے، پھر وہی بکواس کر دی کہ میں زیارت کرنے لگا، شیر مجھے کھانے لگا۔ فاروق اعظم نے فرمایا جا پھر تجھے کھاوے گا، سچ تو بولتا نہیں۔ کہنے لگا جی اصل میرا ارادہ یوں تھا کہ میں آپ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ فرمایا تجھے معلوم نہیں میں خدا کی زمین پہ انصاف کرتا ہوں، اللہ کی زمین پہ عدل کرتا ہوں، خدا کے قہر سے ڈرتا ہوں، اس کے غضب سے ڈرتا ہوں کل قیامت میں مجھ سے بعد پرس نہ ہو، وہ میری حفاظت خود کرے یا شیروں سے کرائے اس کی مرضی۔ تو فاروق اعظم وہ ہے کہ جنگل میں سوئے تو شیر حفاظت کرے اور قیامت تک کی نیند سوئے تو کالی کملی والے خود حفاظت کریں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انسان تھے، ہر انسان کا خمیر 4 چیزوں سے ترکیب دیا گیا، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، 4 چیزوں سے انسان بنا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 چیزوں نے غلامی کی۔ آپ تشریف فرما ہے، زمین میں زلزلہ آیا، بوچال آیا، کوڑا مارا زمین پر، ہلتی ہے، میں تجھ پر انصاف کرتا ہوں، پھر ہلتی کیوں ہے؟ تاریخ شاہد ہے کہ زمین کا زلزلہ بند ہو گیا۔ گویا زمین نے بھی یہ ثابت کر دیا، اور اللہ کے نبی کے تمام چیزوں کے حکموں کو جاری کرنے والے میں تجھ سے ڈرتی ہوں۔ زمین شرما گئی، تو نہیں شرمایا، ٹھہر گئی زمین۔ فاروق اعظم کے پاس اطلاع آئی کہ فلاں دریا جو ہے جب تک اس میں ایک لڑکی کو ہارو سنگار کر کے نہ ڈال دیں اس وقت تک وہ چلتا نہیں، ایک لڑکی کی بھیٹ دی جاتی ہے پھر وہ دریا چلتا ہے۔ تو آپ نے خط لکھا دریا کو، او دریا
अगर तू खुदा के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, और अगर इन कामों शिरक विरक से बहता है तो हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। मैं हुक्म देता हूं कि तू बहता रहे, वरना खुश्क हो जा अगर तू खुदा के हुक्म से नहीं बहता। तारीख शाहिद है कि दरिया की जमीन ने ऐसी गुलामी की पानी ने, कयामत तो आ जाएगी, आज तक उस नीचे की सतह के पानी ने सूरज का मुंह नहीं देखा। आतिश फिशा पहाड़ से लावा निकला, लोग आए, बस्तियां जल रही हैं जी, लोग भाग रहे हैं, आग बढ़ रही है आगे आगे। फारूक आजम ने ये नहीं फरमाया ठहरो चौकी में फोन करूंगा वहां से बंदे ले जाना, ये नहीं आपने फरमाया कि फायर ब्रिगेड को मैं टेलीफोन करता हूं। पिछले दिनों बावलपुर में आग लग गई, फायर ब्रिगेड को धक्का दे के लाए, सारे धक्का स्टार्ट हो रहे हैं अब तो भाई। उल्टा 2 आदमी उसके नीचे कुछ ले गए, धक्का जो दिया। भला जब फायर ब्रिगेड धक्का स्टार्ट हो फिर आग कैसे बुझे? फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चादर उतार के दे दी, फरमाया जाओ ये चादर लेके जाओ, आग जिधर से आ रही है आगे ये चादर कर दो और बता दो अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ओढ़ी हुई चादर है, उनकी भेजी हुई चादर है। तारीख शाहिद है, चादर को देखकर आग वापिस हुई, लोगों ने देखी, हजारों ने देखी, लाखों ने देखी, पहाड़ में वापिस दाखिल हो गई। आग ने गुलामी की। 300 मील का सफर है, एक गज़वे का मौका है, एक जंग का। सहाबा इकराम जंग के लिए गए हुए हैं, मुहासरे में आने को हैं, दुश्मन दाव लगा रहा है। ये मिंबर रसूल पे बैठकर खुतबा पढ़ रहे हैं, यहां से आवाज दी, आ लोगों संभल जाओ, इस तरफ से जाओ, इस तरफ से ना जाओ। साहबा कहते हैं हमें ऐसी आवाज आई जैसे हमारे पास खड़े होकर आवाज दी हो। 300 मील हवा ने गुलामी की, फारूक आजम की आवाज की। आग गुलामी करती रही, पानी ने गुलामी की, मिट्टी ने गुलामी की, हवा ने गुलामी की। जब सारी चीजें गुलाम हैं तो तू भी गुलाम बन जा, कामयाब हो जाएगा। तू भी गुलाम बन जा। और वो इंसाफ किया। दुनिया की तारीख शर्मिंदा है मुकाबले में अदल पेश करने से। बड़ा जबरदस्त अदल इंसाफ कायम किया फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और सारा मदीना मौजूद था, भूख लगती थी और वो घास का आटा खाकर आपको तकलीफ होती थी। फरमाया जब तक सारे मदीने को मैदे की आटी रोटी ना मिले उस वक्त तक तुझे ये घास खाना पड़ेगा। उलमा किराम ने लिखा है एक एक वक्त में फारूक आजम के लिबास में 12-12 पेवन थे। और फिर खुदाबंद करीम ने इतना पसंद फरमाया, 17 मकाम ऐसे हैं जो खुदा ने अर्श पे चाहा, फारूक ने वही फर्श पे चाहा। अल्लाह मियां ने फारूक आजम की राय की मुआफ़क़त की। पर्दे का मसला, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ने का मसला, बदर के कैदियों का मसला, इसी तरह से अल्लाह मियां ने फारूक आजम की अजमत लोगों को बतलाई कि ऐ लोगों मैं फारूक की मुआफ़क़त अर्श पे बैठ के करता हूं, तुम इनके पास रहकर नहीं मुआफ़क़त कर सकते। आप हजरात के सामने तफसीलन सहाबा इकराम का मकाम समझाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह करीम मुझे भी तौफीक अता फरमाए कि मैं भी नबी के जानिसारों की कोई तारीफ कर सकूं। क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान और इससे गरज माशाअल्लाह, इससे बढ़कर क्या बदकिस्मती होगी कि बेटे को हर दिन सुबह को बतलाओ कि बेटा ये तेरा बाप है। हर रोज जब आजान हो तो बुलाओ, खड़े होकर के बतलाओ कि बेटा ये तेरी अम्मा है, ये तेरा अब्बा है, ये तेरी बीवी। रोजाना लिख लिख कर कागज पहुंचाओ। मुसलमान को ये बतलाया जाए कि मकाम सहाबियत कितना ऊंचा है। जिसको सहाबा किराम के मकाम पर यकीन नहीं वो मुसलमान नहीं। कता नजर इसके कि उनके जो फजाइल हैं, उनके जो मनाकिब हैं, कुरान करीम ने जिक्र फरमाए, या हदीस पाक में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, वो तो एक अलग बात है। दुनियावी तौर पर भी पाकिस्तान में अलाटमेंटें हुई, जिसने एक कमरा किसी को अलाट करा दिया सारी उम्र एहसानमंद है उसका।
पल्ले क्या था, ये तो फलां साहब की मेहरबानी हुई, उन्होंने अलाट करा दिया था। अरे एक कमरा तुझे दिलवा दे तू उसका एहसानमंद, और जिन्होंने काबुल से लेकर तराबुलस तक का इलाका फतह करके तुम्हें हुक्मरानी अता की, उनका कोई मकाम नहीं। नारे तकबीर। मैं ये कहूंगा कि मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जनूब तक जितने मुसलमान हुक्मरान हैं, ये तमाम के तमाम तख्त और शहनशाही फारूक आजम की जूतियों का सदका है। अगर वो लोग मेहनत ना करते और कुर्बानियां ना देते तो तुम तो हमेशा से गुलाम थे और गुलाम रहते। और एक और तजर्बा करो, जिसने अपने बड़ों की बेइज्जती की, फिर अल्लाह मियां भी बड़ों के साथ हो जाता है। थोड़ी सी जिंदगी में हमने ये तजर्बा किया, जिसने सहाबा किराम की मुखालफत की, इनाद किया, दुश्मनी मोल ली, खुदा की कसम खुदा की जमीन ने जवाब दे दिया कि मेरे यहां तेरे लिए कोई जगह नहीं। हमने ऐसे लोग भी देखे, जमीन तंग हो गई, हुक्मरान के लिए तंग हो गई, फकीरों के लिए नहीं। फकीरों के लिए तो सारी जमीन खुली है। अब तुम जितने सरकारी मुलाजिम हो, छुट्टी लोगे, दरखास्त दोगे, बीमार बनोगे, 60 टिकट पेश करोगे, यारों की मौज है, जिधर जाए चले जाए। इसलिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल के सिवा किसी के मुलाजिम नहीं। हम अगर सिपाही हैं तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम रज़ाकार हैं सरकार मदीना के, हम गुलाम हैं आकाए दो आलम के, और हम जानिसार हैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अरे हुजूर के मकाम को तू क्या समझेगा जब हुजूर के वजीरों की और चारों तरफ जानिसारों की बुराई करता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मक्का मुकर्रमा में 13 साल मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारे। क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो हैरान था, शेरवानी साहब करारदाद पेश कर रहे थे कि सहाबा किराम के नामों की भी छुट्टी करो। मेरा तजर्बा 35 बरस का ये है कि जितने मरेंगे, जितने पैदा होंगे, सारे साल की छुट्टी बेशक हो जाए, लेकिन सहाबा किराम की छुट्टी नहीं करनी। वैसे किसी हुकूमत को मुस्तकिल छुट्टी मिल जाए तो और बात है। मुस्तकिल छुट्टी बेशक ले ले, लेकिन सहाबा किराम के नाम की छुट्टी नहीं करनी। आप लोगों ने सुना होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा की गलियों में पत्थर लगे। ये जितने झंगशहर के लोग, इर्दा गिर्द के लोग बैठे हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारते थे मक्के वाले, तुम वहां पे थे? तुम्हारे बाप दादा, उनके बाप दादा, चले जाओ ऊपर को गाजर मूली की तरह, उनसे बड़े थे, और अगर होते तो पत्थर ही मारते। हाँ, उस जमाना में आका का साथ देना कोई मजाक न था। जिसने साथ दिया उसकी कब्र से जाके पूछ तेरी जान को क्या बनी थी। तू 1400 साल के बाद कलमा दरवाजे पे तुझे पड़ा हुआ मिल गया, तू क्या मोहब्बत करेगा, तू क्या इश्क अपनाएगा, तू क्या जानिसारी करेगा? तू तो हुजूर के उन जानिसारों की कदर नहीं करता जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ खड़े होकर पत्थर खाए। तुमने कब साथ दिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? माल कुर्बान किया तब इन्होंने, जान कुर्बान की तब इन्होंने, आल कुर्बान की तब इन्होंने, सब कुछ तो इन्होंने किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां इन्होंने की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलीमे इन्होंने किए। और खुदा की कसम, जिस दूल्हा के बारात के सहाबा बाराती बने हो, तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों की खुशी नहीं मनाते? तुम्हारे यहां कोई शादी करने आए, किसी बराती को मोहल्ले का आदमी कोई कुछ कह दी तो तू बड़ी मिन्नतें करता है, यार बराती है, परदेश का आया हुआ है, मैं माफी मांगता हूं इसकी तरफ से। तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरातियों को भौंकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सुभान अल्लाह। तेरे दरवाजे पे अगर कोई गवर्नर, कमिश्नर, डीसी, एसी, छोटा बड़ा जिम्मेदार सरमायादार अगर शादी के लिए आ जाए, तुम बड़ी खुशी मनाओ। और खुदा की कसम, उस घर के मुकद्दर को तुम क्या कहोगे जिस घर पे इमामुल अंबिया दुल्हा बनकर आए? तेरी लड़की अगर किसी बड़े आदमी के यहाँ चली जाए तो मुच्छों को वट
मदीना के घर में मौजूद है। और तू देगा कोठी देखकर, तू देगा बंगला देखकर, तू देगा मुरब्बा ट्यूबवेल देखकर, तू देगा कार मोटर देखकर, तू देगा ओहदा देखकर, तू देगा कपड़े देखकर, तू देगा शक्ल सूरत देखकर। सरकार मदीना सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 साल है। घर में 2 घरवालियां मौजूद है, 4 जवान बेटियां मौजूद है। 53 साल की उम्र मुबारक हो, 2 घरवालियां मौजूद हो, 4 जवान बेटियां बैठी हो, एक बीवी इंतकाल कर चुकी हो। ऐसे वक्त में सिद्दीक के सिवा कौन हो सकता है 6 साल की लख्त जिगर उठाकर इमामुल अंबिया की झोली में डाल। आल कुर्बान कर दी सिद्दीक अकबर ने। वो इंसान न था, वो ये नहीं सोच जानता था कि मैं उस घर में दे रहा हूं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि 2-2 महीने चूल्हे में आग नहीं जलती थी। सिद्दीक अकबर ने ये ना सोचा, जिसके सामने हर वक्त का मंजर था कि मैं उस घर में अपनी बच्ची को दे रहा हूं। आयशा सिद्दीका फरमाती है कि महीनों एक खजूर का दाना और एक पानी का पियाला मिलता रहा, और उसकी भी कदर तब हुई जब वो भी ना मिला। और बात सहाबा वो है, अगर तेरी रिश्तेदारी गवर्नर से हो जाए, मेरे ख्याल में खुशी का मारा फट जाएगा बीच में। वजीरों से रिश्तेदारी हो जाए तो हार्ट फेल ही हो जाएगा। मैंने उनको छेड़ के बहावे। तेरी रिश्तेदारी अगर गवर्नरों, वजीरों, सफीरों, अमीरों, जिम्मेदारों, आड़तियों, ताजरों से हो जाए तो तू बड़ा आदमी बन जाए। और वो कितने बड़े मुकद्दर वाले होंगे जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे हुजूर की लड़कियों से शादियां करने के लिए दुल्हा बनकर आए। और बात वो है कि खानदान नबुव्वत के घर में, काली कमली वाले के घर में एक दफा नहीं 2 मरतबा दुल्हा बनकर आया। तेरा निकाह काजी पढ़ाए, तेरा निकाह मुफ्ती पढ़ाए, तेरा निकाह खतीब पढ़ाए, तेरा निकाह इमाम पढ़ाए, चाहे तू पैसे दे या ना दे, सबके निकाह यहां पढ़े जाएंगे। नबी के दामादों में एक ऐसा है जिसका निकाह आसमानों में हुआ। और मैं कहता हूं उस्मान को ना छेड़ना, वरना खुदा पे बात आएगी। काजी खुद खुदा है। जिन्होंने धन दौलत माल आल सब का सब कुर्बान कर दिया हो, उनकी शान में लब कुशाई, गुस्ताखी, बेअदबी क्यों? बेवासा माल समझा है। ऐसा ना करो, बाद आओ। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यार वो वफादार हैं, दुनिया के अंदर कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सका कि निगाह नबुव्वत ने जिसको रंग दिया उसने हुजूर का दामन छोड़ा। क्या कट गए, शहीद हो गए, टुकड़े तो हो गए, मगर हुजूर का दामन न छोड़ा। माशाअल्लाह। रिवायत में एक वाकया आता है, तवज्जो करना। सैयदना अबू हुरैरा सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक जंग में, मैदान जिहाद में, मैंने एक शख्स को देखा कि सर से पांव तक जख्मी है, 70-80 के करीब जख्म है, और वो जमीन पर रेंग रहा है, कूनियों के बल आगे को बढ़ रहा है मैदान जिहाद की तरफ। तमाम बदन जख्मी, सर जख्मी, पैर जख्मी, सारा बदन कटा हुआ है, और वो कूलियों के बल और अपनी ठोड़ी के बल आगे को सरक रहा है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने पूछा हो अल्लाह वाले, अब कहां की तैयारी है? अब तो आखिरी वक्त है, लेट के अल्लाह के यार रुखसत हो जा, अब किधर की तैयारी है? कहने लगा अबू हुरैरा, एक जगह लेट कर जान देते हुए शर्म आती है। जिस जात ने ऐसे लोग पैदा किए हो, उन नबी के यारों की शान में गुस्ताखी और कोताही। और रहे ये मुतालबे, हमारे तो कान पक गए सुनते सुनते कि फलां के रूट परमानेंट है, फलां का रूट, और दुनिया भर की इबादतों के मरकज अब अपने घरों में है। ये इबादत हमारी समझ में नहीं आई कि इबादत उसकी, घर मेरा ना। ईद के दिन पुलिस आती है ईदगाहों में, भाई ये जो सारे पाकिस्तान में ईद की नमाज पढ़ी जाती है, पुलिस आती है
क्यों थोड़े आदमी होते हैं? बकरा ईद की नमाज पढ़ते हो, पुलिस आती है। ईद उल फितर वो समैयों वाली ईद पढ़ते हो, पुलिस आती है। जुमे के दिन पुलिस आकर मस्जिद को घेरे में लेके खड़ी होती है। रमजान शरीफ के खत्म कुरान के जलसे होते हैं, तरावियां पढ़ते हो, पुलिस आती है। ये 10वीं मुहर्रम को पुलिस क्यों भागी फिरे है? खीर बट रही है, मलिदा तकसीम हो रहा है। ये 8 करोड़ मुसलमान ईद बकरा ईद पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, जुमे पढ़ते हैं, पुलिस वाले पुलिस लाइन में टांग पे टांग रखे पड़े रहते हैं। ये 10वीं मुहर्रम क्या अजाब का दिन है, भागे फिरे, वार लसेट लगा हुआ है, ठीक ठाक चल रहा है जुलूस, ठीक ठाक चल रहा है जुलूस। पता चला कि ये खुद हुकूमत वालों को भी पता है कि ये इबादत नहीं, शरारत है। जभी तो आते हैं ये भागे भागे, सरगोदे वाले जंग आए, जंग वाले टोबे गए, टोबे वाले गुजरे गए, गुजरे वाले आगे खिसक गए। ना इबादत में पुलिस के आने का क्या मतलब? ये इमामत करते हैं, क्या है ये? ऐसा मालूम होता है कि तमाम इंतजामिया को भी पता है कि ये इबादत का दिन नहीं, ये गड़बड़ का दिन है। जब तुम्हें खुद मालूम है तो तुम इसकी इस्लाह खुद क्यों नहीं करते? माशाल्लाह, उसकी इस्लाह खुद करो। इन्हें कहो कि भाई शहरों में अलग अलग एक कोठी यहाँ, एक बंगला वहाँ, एक मकान यहाँ, एक, इस तरह से नहीं, तुम अपनी अलग मार्केट बनाओ और तुम झोपड़े अपने अलग डालो। इन्होंने तो वो काम कर रखा है कि बैसा या तो बैसों में रहेगा, नहीं कसाई का कुत्ता तो कहीं गया ही नहीं। कुछ अकल करो। आधा मुल्क बेच के तो तुमने पहले रेवड़ियां चाव ली, इस बाकी की खैर मनाओ। इसके अंदर अमन और सलामती की जितनी आज जरूरत है शायद पहले कभी हुई हो, और ये बचेगा सहाबा किराम की नामूस के सदके में। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये सितारे, तरक्शिंदा सितारे, ताबिंदा सितारे, जिन्होंने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तेरा उस्ताद कारी बनेगा, तेरा उस्ताद काजी बनेगा, तेरा उस्ताद इमाम बनेगा, तेरा उस्ताद खतीब बनेगा। खुदा की कसम सहाबा वो है जिनका उस्ताद इमामुल अंबिया है। तेरा पीर नक्शबंदी होगा, तेरा पीर कादरी होगा, तेरा पीर सोरवर्दी होगा, तेरा पीर चिश्ती होगा, मेरा पीर फुला होगा, तेरा पीर दूसरा तीसरा होगा। खुदा की कसम उन सहाबा को कुछ ना कहो जिनका पीर इमामुल अंबिया हो। सहाबा किराम तो वो खुश नसीब जमात है जिन्होंने 23 बरस तक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पीछे खड़े होकर बिला नागा नमाजें पढ़ी। सहाबा बीमार पड़ते थे, अयादत के लिए इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। सहाबा शहीद हुए, वफात हो गई, जनाजे के लिए इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। सहाबा भूखे हैं, प्यासे हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलम मुबारक में दुख पहुंचा। अर्ज किया गया सारा काफिला प्यासा है, सारे काफिले वालों को पानी की अशद जरूरत है। अल्लाह मियां की हुजूर में रहमत वाली झोली फैला दी। मालिक मेरे, देने वाला तू है, लेने वाला मैं हूं। आज से नहीं, अजल से तू देता ना थका, मैं लेता ना थकूंगा। आवाज आई, मेरे महबूब, अगर कलीमुल्लाह की तरह पत्थर में लकड़ी लगवाकर पानी पिलाया तो कलीम और हबीब में नुमाया फर्क क्या होगा? एक पानी का प्याला ले, उसमें 2 घूंट पानी रखे, 2 बूंद रख ले, और ये प्यारी प्यारी उंगलियां आप उसमें रख दे, मुझे अपनी किबरियाई की कसम चश्मे मैं जारी कर दूंगा। जंग के नौजवानों, तुमने तरह तरह के मशरूब पिए होंगे, हजारों किस्म के शरबत पिए होंगे, तरह तरह की चीजें दुनिया भर में पी होंगी, नदी नाले चश्मे कुओं नलकों का पानी पिया होगा, पर सहाबा किराम को जो पानी मिला कायनात इंसानी में किसी को नसीब नहीं।
ایک مسئلہ بتاؤ، جس نے ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھنے کے بعد محبت کی نگاہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس نے حضور کے چہرے انور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اور جن کو امام الانبیاء کی محبت بھری نظروں نے دیکھا ہو انہیں کیا کہو گے؟ ایک ایک کو پوچھتے تھے فلاں کہاں ہے، اور سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں، جہاد میں، لڑائی میں بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگ کی ہے اور 15 دن درختوں کے پتے چبائے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر جہاں جانا تھا دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی، سمندروں میں چھلانگیں لگا دی، جہاں بھیجا کوئی صحابی مڑ کے نہ آیا، میں جاؤں کیسے؟ اللہ میاں کو صحابہ کرام سے اتنا پیار ہے، فرمایا او لوگو یہ میرا بلال کالا، یہ حبشی، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرنے والا، یہ جانثار جس گھوڑے پہ سوار ہو مجھے اس گھوڑے سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا گھوڑے سے نہیں، گھوڑے کے پیروں سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا پیروں سے نہیں، گھوڑے کے پیروں سے اڑی اڑی خاک کی مجھے قسم ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، مجھے ان گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی گرد و غبار کی قسم جس پہ بلال سوار ہو۔ خدا صحابہ کی تعریف نہیں کرتا، صحابہ کے گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے، اور گھوڑوں کی نہیں، گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک کی تعریف کرتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ دوستو بیان اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔